ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧ್ವನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಧ್ವನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ 2021. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ teams. Okay, the first team is Ramanujan and the second one is Bajarangi and the third one is Edison, Thomas Alva Edison. Next, fourth one is Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, all the best. Start. Question number 1. Bring. Okay, the question is, the mass of the body on moon is 40 kg. The mass of the body on moon is 40 kg. What is the weight on the earth? What is the weight on the earth? Okay, the mass of the body on the moon is 40 kg. What is the weight on the earth? Understood question? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 240 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 392 ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 240 ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 400 kg. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೊದಲು ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಬಿ ಕೂಲ್. ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಐತಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಬಿ ಕೂಲ್. ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 240 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 392 ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 240 ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 400 kg. Your time starts now. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬಾಯಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಂದೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. 392 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, right answer 392 Newton. Since mass is constant, you know, mass is constant everywhere, on earth, on moon. They have given mass, they are asking newtons or weight on earth. 9.8 into the mass. 9.8 is nothing but what? Meter. Acceleration due to gravity into 40. The answer will be 392 Newton. Ramanujan team 10 points. Next, direct question 10 points, passing 5 points. ತಗೋಟ ನಾರಾಯಣ, ನಾನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Question number 35. What is vector quantity? Give example. Direct question. What is vector quantity? Give example. Direct question. For the team Bajarangi, take your own time. You will be having 1 minute time. I want specific answers. If I am not satisfied, then the answer will be passed. Question will be passed. Okay. Sir, it is a quantity which have magnitude and direction. Example. Example ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. The vehicle is traveling to northeast side to northwest side. Quantity
ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಹೋಮ್, ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. Vector quantity has a magnitude and direction. Example, velocity. Velocity, it is a vector quantity. Yes or no? Rate of change of displacement. Yes or no? Displacement is nothing but what? It is the vector quantity. So rate of change of displacement is nothing but velocity. I am specific answer ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಬರೀ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. 5 points for the team Edison. Next. Wait. Okay, it is the jackpot question, straight question, 25 marks, and passing question. If this question will be passed, then you will be having 10 points. Direct question, 25 points. Okay. The question is question number 14. State universal law of gravitation with its formula. State universal law of gravitation with its formula and explain its terms. Complete. Wait. Question noda. State universal law of gravitation with its formula and explain its terms. ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? State universal law of gravitation with its formula and explain the terms. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಡಿ ಮೊದಲು ಇವ್ರದಾಲಿ. The law of gravitation says that the force of attraction between two objects is directly proportional to the masses of the objects and inversely proportional to the squares of their distances. Formula is F is equal to G m1 into m2 by d square. G refers to gravitational constants. m1 is equal to I want gravitational constant. 9.8. 6.67. 6.67. 67 into 10 to the power of minus 11. 10 to the power of minus 11. ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ terms. ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ಅದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇ ಜಿದು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, Newton meter square per ಹಾಂ 6.673 into 10 to the power of minus 11. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. Acceleration due to gravity. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನೀನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಜಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅವಾಗ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ 9.8 ಅಂತ. 6.67. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. Sir, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ನೋ ನೀನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀನು ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. You knew, but you don't know the how to express this one. Yes or no? Since this is first round, you will be having another 9 rounds. You have to learn this from this one. Okay? ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಂಗ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, 1 minute ಬೇಡ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ.
ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಂ ಹೇಳಬೇಕು. The force exerted between two objects is directly proportional to the mass. Formula is 6.67. 6.8 into 10 to the power minus 11. 10 to the power minus ಏನು 11 ಏನು mass ಏನು 1 formula. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. G is equal to sir formula F is equal to m1 into m2 by d square. ಜಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. G is m1 ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. G ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು. ಹಾಂ. The force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Formula equals to F capital G capital M small m divided by d square, where G is universal gravitational constant, which value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and capital M is mass of bigger object and smaller m is mass of smaller object divided by d square is distance between the objects square. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. 6G ಅಂತಂದಾಗ 9.8 ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೀವು ಜಿ ಅಂತಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೀನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್. ಯಾವ ಟೀಮು? ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬರೆದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೀನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ತಿಳಿತಾ? Okay, question number 39. Cell theory was given by, direct question, no options. Cell theory. Cell theory. This is the fundamental unit of life in NIM chapter ಒಳಗಿದೆ. Cell theory was given by question mark. Okay. Robert Hooke ಅಂತ. Answer right ಐತಾ? Wrong? Okay. ಎಲ್ಲೈತೆ? ಓಕೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಫೋಸ್ಟ್. ನೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ. ಇದೆಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ. ಸೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದವ್ರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರು ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆ ಥರ ಸೆಲ್ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅವನೇನು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ. Okay, 5 seconds. 4, 3, 2. ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೈತೇನ? ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದ? ಹಾಂ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39 ಅಲ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಶೆಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಮನ್. ಶೆಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುವಾನ್. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಐತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ನೋಡಿರಿ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶೆಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುವಾನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದಾಯ್ತು. ಈಗಿನ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ವಾಪಸ್. ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. One of the factors of, write in the question, one of the factors of x cube minus 1, x cube minus 1, ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ, ಮೈನಸ್
minus x minus 1 is, question order, one of the factors of x cube minus 1 minus another bracket x minus 1 is, there are 4 answers, take down 4 answers, a b c d, x square plus 1, x square minus 1, x minus 1, x plus 4. Take your own time. Okay, last 10 seconds. Which one? X square minus 1. X square minus 1, wrong answer. X minus 1. X minus 1 is the right answer. X minus 1 is the right answer. Okay, x minus 1. X minus 1 is the right answer. Okay. Oh. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಅದಾವ. ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ರೀ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು, ಹಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. A form of matter has no fixed shape, but it has a fixed volume. An example for this, 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು. ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್, but it has a fixed volume. An example for this is, option A krypton, B kerosene, C carbon steel, D carbon dioxide. Take your own time. Carbon dioxide, wrong answer. Kerosene, wrong answer. Wrong answer. Carbon steel is the right answer. Kerosene alla, carbon steel right answer. Carbon steel right answer, kerosene alla. Liquid fixed shape ಇರಲ್ಲ, fixed volume. Fixed volume. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳು, ಫಿಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ No fixed shape but fixed volume. ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್. ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ವೇಟ್ ನಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಯಾವುದು ಕೆರೋಸಿನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ನಾವು. ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಶೇಪು ಇಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐತೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಳಿಯಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್?
ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು? ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Question number 1. The bullet that has fired that has fired FIRED that has fired from a gun can pass through a target due to its dash. Question number 2. A bullet that has fired from a gun can pass through a target due to dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನೋಡು. ಎ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. Acceleration, wrong answer. Kinetic energy is the right answer. Kinetic energy ರೀ. ಯಾಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬುಲೆಟ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಅದರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳು? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಳಕ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಡಿತದೆ ರಪ್ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಡ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದಾವದಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಈಗ ಬಡಾಕತ್ತದ ಹಿಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕಂತೀಯ ನೀನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ನಾಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತೆ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ? ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟದಂತ. ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡತ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ಅದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ? ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಕತ್ತದ ಯಾಕೆ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನದು ನೀವು ಅದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಯಿಸಿ ಹೊಂಟದ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೊಂಟದ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟದ ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ತಿಳಿದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓ ಏನೈತಿ? ತಗೋ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ? The work done by question is the work done by the centripetal force. The work done by the centripetal force for a body moving in a circular path. For a body moving in a circular path is dash. ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Option B 0. It is right answer.
ಯಾಕೆ ಹೇಳು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಐತೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಝೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಗೋ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ Question number 26. An atom with 3 protons and 4 neutrons. An atom with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of no option. Option ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಲತ್ತನ ಬೇಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. Question number 26. An atom with 3 protons and 4 neutrons. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಮರಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮರಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಮರಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಮರಳಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಮಾತು ಬಂತು ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು 45 seconds 10 seconds left 9 8 7 ಟ್ರೈಅಟಾಮಿಕಾ ರಾಂಗ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾ ನನಗೇನು ಕೇಸ್ ಪಟ್ನೆ 10 seconds 7 ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳಿ 1 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಲಿ ಏಯ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಆಟಮ್ ಅದ ಆಟಮಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದಾವಂತ 4 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಕಿರ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗೈತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಹೌದಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3 ಅದಾವ 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ 1s2 2s1 ಔಟರ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Question number 44 mathematics question. What is the remainder when x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1? Okay, 1 minute time. One right answer. ಬಂದೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದು ಅಷ್ಟು ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಬಜರಂಗಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋ ಜಾಕ್ಪಟ್ ಬರ್ತತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏಯ್ ನಕ್ಕೆಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಪ್ಪ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕಣ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 61 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
5 ಕ್ವಶನ್ ಜಿ ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಂ ರೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಮಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳು. ಅಥವಾ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಜಿಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತು. ಇದು ಅದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ, is the polynomial x cube minus 3x square plus bx minus 6 ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತೆ ನೋಡಿ, divisible by x minus 3. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. 1 minute 15 seconds ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋ. ಕೂತ್ಕೊಟ್ರು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ತಗೊಂತ ಕುಂದ್ರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುಂದ್ರು. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗೆ ಬಿಡಲಿ. ಹಿಂಗೋ ಓಕೆ. ಏನು ಹೇಳು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್, 1 - 1 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು. -1 ಅಂತ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಾ? ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ 10 seconds ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ. 3 ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 2 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರಾ? ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ನೋಡು, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇದರಿಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕೇನು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? 3 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲಿ 3 3 3 9 3 27 ಮೈನಸ್ 3 3 9 27 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 6 ಕಡೆ ಕಳಿಸು. 3b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6/3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 5. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳಿ. Question number 59, mathematics question. -3 to the power m plus 1. -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7. Find the value of m. ಏನು ಪ್ಲಸ್ ತೇಮ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್
ದ ಕ್ವಶನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅದು. ವಿದಿನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 1 is the right answer. Right answer. Wait. Okay. Base same. You have to add powers. M plus 1 plus 5. M plus 6 minus 3 is equal to minus 3 to the power 7. Minus 3 cancel ಆದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ? M plus 6 is equal to 7. M is equal to 7 minus 6. M is equal to 1. ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು, APJ. ಹಾಂ, ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಾ ಭಾಳ ಶಾಣೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 13,824. ಬರಿತೀನಿ ತಡಿ. 13,824 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 minutes ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್? 53 ಕ್ವಶನು. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 20 seconds. Last 10 seconds. Tell me the answer. ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದು. 8th ಟ್ರಿಕ್ ಅದ. 8th ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. 8th ಬುಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್, ಹೇಳ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಾಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ನೀವು ಅದೇ ವೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 30 seconds ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್. ಪಾಸ್ ಆಗೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. $15 seconds left. Passing question ಇದೆ. 10 seconds left. This is the passing question. 5 seconds left. 4, 3, 2, 1, 0. 28. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾಂಗ್ ಐತೆ ಆನ್ಸರ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 10 seconds ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 10 seconds ಅಷ್ಟೇ. 5, 10, 9, 8, 7. 24 ನೋಡೋಣ.
2 6 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 17 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 16 जा 2 1 जा 2 not 8 जा 2 54 जा next 2 27 जा 3 3 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೊಂದು ಮದುವೆ ಇದೊಂದು ಮದುವೆ ಇದೊಂದು ಮದುವೆ ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋ 2 2 2 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇದು 8 ಐತ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏ Question number 38, science question. Cell arises from pre-existing cell was stated by. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಂ ಇದು ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾರಂತ ಸೆಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಇವ್ರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ pre-existing cell which was stated by ಯಾರು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ 38 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ 38 ಇವ್ರ ಬುಕ್ನಿಂದ ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ನಿಂದ ಐತಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಎರಡು ಬುಕ್ನಾಗ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ cell originate from pre-existing cell okay wrong the answer is ಏನಿದು ವರ್ಚ್ಯೂ ಹಾಂ ಬುಕ್ನಾಗ ಅದೈತೆ NCERT ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಂತ NCERT ಬುಕ್ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು ನೀನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೈಬೇಡ ಸರ್ ಟಫ್ ಬರತ್ತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಿ ನೀನೇ ಯಾಕೋ 37 question. The undefined nuclear region of prototypes ಅಲ್ಲ prokaryotes. The undefined nuclear region of prokaryotes. ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಐತಿ ಇದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆನಪೈತಿ. The undefined nuclear region of prokaryotes is also called as the undefined nuclear region of prokaryotes. No option. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್. The undefined nuclear region
ಹಾಂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದ? ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ? ಇನ್ನು ಬರೋ ರೌಂಡ್ ಅದ ಇದು, ಬರೋ ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ABCD 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವೆ, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಎಕ್ಸಲರೇಷನಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್, ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಐತೆ ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಐತೆ. ಏಯ್ ಕಪ್ಪಗಲೆ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತೆ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್. V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಂಗಿದೆ. V ಬೈ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕನ? ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 19. How many times an atom of sulfur is heavier than an atom of carbon? ನೋಡು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅಂದರೆ ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಬೇಡ. ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 32 ಟೈಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 12 ಟೈಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 8/3 ಟೈಮ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 12/32 ಟೈಮ್ಸ್. Take your own time. Eight by 3, right answer. 8/3 is the right answer. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ 32, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12, ಕರೆಕ್ಟ್. 4 3s 4 8s, ಕರೆಕ್ಟ್. 8/3 is the answer. Understood? Okay. Next question. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊಡ. A mathematics question. Question number 57. Question number 57. 2 to the power of 0 plus 4 to the power of -1 into 2 to the power of 2
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 5. 5 ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರಪ್ಪ ಏನ ಬರೀ 5 ಹೊಡ್ಯಾಕ್ತಿರಲಿ. 1 4 4 + 1 5/4 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 to the power 2 ಅಂದರೆ 4 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ತಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಗುಲ್ಗುಲ್ ಮಾಡು. ಗುಲ್ಗುಲ್ ಅಲ್ಲ ಗುಲ್ಗುಲ್ ಕಡಪ್ಪ. ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. jackpot question. Take 2 minutes of time. Mathematics question. हाँ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, you'll be having only 30 seconds time. ಓಕೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 3/5 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಗನೇ. 2/5 LCM 10 ಇದು 2 ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು 5 ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು 5 ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೆ -4 5 2 10 it over 1/10 into 1 25. Next 5 -1. Okay, -20 divided by 10 is equal to 2. Okay, next question. Science question. A man of mass 50 kg jumps to a height 1 meter. Full point. His potential energy, his PE potential energy at the highest point is bracket ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ G equal to small letter G equal to 10 meter per second square. 10 meter per second square. ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABCD 50 joule, 500 joule, 5 joule, 5000 joule. Fifty, 500, 5, 5000. 500 ನೋಡೋಣ ತಡೆಪ್ಪ. fourth question B. 500 joule right answer. 500 joule is the right answer. ಏನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ MGH M ಇಂಟು G ಇಂಟು H. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 50 ಇಂಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು 10. 10 ಅಂತಂದ್ರೆ -10 ತಗೋತಿ, ಯಾಕ ಮೇಲ್ಗಡ್ತಿ, ಇಂಟು ಹೈಟ್ 1 ಮೀಟರ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ -500 ಜೌಲ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಜೌಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ನೀನು. ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ?
vector quantity, it is not a scalar quantity. So you have to take just magnitude here. Magnitude ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀನು. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳತ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿನ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಇದು ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಂ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ. ಎ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ in liquid state, carbon dioxide in solid state. Take your own time. A, water in solid state. B, water in gaseous state. C, CO2 in liquid state. D, CO2 in solid state. 30 seconds left. 30 seconds left. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರು. 15 seconds left. ಅದು ಹಣೆ ಬರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಬರ, ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ, ಅದು ಹಣೆ ಬರಹ. ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಹಾಂ CO2 in solid state. Right answer. Okay, next question please. 20, 35, 15. ಇಲ್ಲ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲ. Mathematics question number 43. If A easier. If A plus B plus C is equal to 0, if A plus B plus C equal to 0, then A cube plus B cube plus C cube is equal to question mark, no option. 3xyz. Sir, 3abc. Huh? 3abc. 3ABC. ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್. Okay, 3ABC is the right answer. Okay, 10 points. Next. Question number 32. Science question. A body is thrown vertically upward. A body is thrown vertically upward with a velocity u. With a velocity u, comma, the greatest height which it will rise is. Which it will rise is. Option adava. ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಜನಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಹಾರಿಸಿರಂತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ತಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್. ಇದು ಹಾಂ, ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯು ಬೈ ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2g. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಜಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯು ಬೈ 2g. ಆಯ್ತಾ ನಿನಗ? ಇಲ್ಲ
ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15 seconds. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯು ಬೈ ಜಿ. ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಏಯ್ ಇಬ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಜಿ. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಂದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. U by 2G. ಯು ಬೈ ಟು ಜಿ ಇಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಏಯ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2GH. ತಪ್ಪು. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2GH. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಓಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲ್ಗಾಡ್ಸಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಟಿಪ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2GH. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಚ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದು 2G ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೇನಿತ್ತು. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2G ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬರ ಪಟ್ನ. Okay, simple question. 51 question number. And the question is no option. Question is no option. N plus 1 the whole square minus n square is equal to question mark. This is the question. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗ. ಏಯ್ take your own time. Okay, what is the answer? 2n plus 1. 2n plus 1 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ? 2n plus 1 is the right answer. ನೋಡಿ ಅದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀನೆ ತಗೋಪ್ಪ, ನೀನೆ ತಗೋಪಟ್ಟ. Okay, question number 29. Science question. Which particles determine the mass of an atom? Which particles determine the mass of an atom? No option. Option illa. Mat nodi. No option. Hey, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಅದು ಹಾಫ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಿನಿ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಿನಿ ನಾನು. ನೀನು ಮುಗೀತೀನಿ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೈತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಿ ನಾನು. ಕೇಳಿಸೈತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್? ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್. 10 ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. The work done on an object does not depend upon. The work done on an object does not depend on. Question ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? The work done on an object does not depend on. ಯಾವ್ಯಾವು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಎ
angle between force and displacement, B, force applied, C, initial velocity of object, D, displacement. Shh. Shh. Take your own time. The work done on an object does not depend upon, does not depend upon displacement. Okay, it is the very wrong answer. Option C. Option C, initial velocity of object. Right answer. Right answer. Okay. Formula ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ formula. ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ನೋಡು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದೇ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಸಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಶಾಣೆ ಆದರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3 to the power 4 whole to the power 3 is ಅಂತ ಅದ. ಹಾಂ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೈತೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಏ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 3 to the power 120, 3 to the power 7, none of the above. ಭಾರಿ ಲೇ ಅಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ, ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ, 10 seconds ಲೆಫ್ಟ್. 10, 9, 8, 7, 6. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ. ಎರಡು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 2 ಇಂಟು ಮಾಡಿ 12 ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರ್? ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಶನ್. ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡಪ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, question number 9. Which of the following has the strongest interparticle forces of attraction at room temperature? Interparticular or interparticle attraction. Nodo, which of the following has strongest interparticle forces of attraction at room temperature? Question gotaita? ABCD, oxygen, water, bromine, iron. Oxygen, water, bromine, iron. Oxygen, water, bromine, iron. Iron. ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಹಾಂ, ಐರಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಐರನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್.
ಹೌದಾ, ಅದರೊಳಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಕೊಡಪ್ಪ ಪಟ್ ಪಟ್ ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 3 ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. Jackpot question. Simplify root 3 plus root 7, another bracket, root 3 minus root 7 whole divided by 10 minus 50 divided by 6 divided by 3 minus 23. ಯಾ ಬೇಬಿ ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಐತೋಣಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ರೌಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾ? One 20 seconds left. 120 seconds. 2 minutes. Sir. ಇಲ್ಲದೆ 120 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದ. ಹಂಗೆ 120 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದ. ಜಾಕ್ಪಾಟ್ 2 minutes ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 minute gone. 1 minute left ಅಷ್ಟೇ. 60 seconds left. Minus 1/2. Right answer. A plus B, A minus B ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರ. A minus B ಬರ್ತದ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 50 ಡಿವಿಷನ್ 6 divided by 3 2 ಬಂತ. 50 by 2 25. 25 minus 23 2. 10 minus 2 is equal to minus 4 divided by 8 minus 1/2. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾಸ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅದಾವ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಅದಾವ. The number of oxygen atoms in 4.4 gram of CO2. The number of oxygen atoms. The number of oxygen atoms in 4.4 gram of CO2 is. ಇದು ನಿಮ್ಮ 9th ಬುಕ್ ಒಳಗೈತಿ. ಗ್ರಾಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೈತಿ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೋ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಮುಗಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಥು ಪಾಠವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ 4.4 gram of CO2. Twenty seconds left. Ten seconds left. 5 seconds left. Fast. No, wrong answer. ನಾನು ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. I am asking number of atoms, not gram. Number of atoms. Okay. 7. Wrong answer.
10 seconds left. 1408. Wrong answer. हाँ हाँ 1.2 into 10 to the power of 23 atoms. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅದು? ಹಾಂ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾಂ ಅವಾಗೇಡ್ರು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಥಿಂಗ್ ಐತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಗ್ತದ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಾಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Question number 60. Find the value of 5 to the power of 3 into 5 to the power of minus 1. ಆಪ್ಷನ್ಗಳು A 5, B 5 to the power of minus 3, C 5 to the power of 3, D none of the above. None of the right answer. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದು 5.2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ science question. Question number 23. Rocket works ಆಯ್ತಾ? Rocket works on the principle of conservation of dash. Rocket works on the principle of conservation of dash. A B C D. Option A mass, option B energy, option C momentum, option D velocity. Mass, energy, momentum, velocity. Momentum is the right answer. Law of conservation of momentum. Next question. Question number 49. What is the reciprocal of 0? Direct question. What is the reciprocal of 0? Hey, kibra. What is the reciprocal of 0? Direct question, no option. What is the reciprocal of 0? ಪಾರ್ಟ್ 1 ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ನಡಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡು. ಓಕೆ, 1 is the very good answer. Wrong answer. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ undefinable. You cannot define. 0 ಅಂದರೆ 0/1 ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು 1/0 ಆಗ್ತದೆ. 1/0 ಅಂದ್ರೆ undefinable. 1/0 cannot be. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ಈಗ ಬೇಡ. ಎಡಿಷನ್ ನೆನಪ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Jackpot question. What is the simple question? ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. What is the square root of 7056? What is the square root of 7056? ಅವು 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲೇ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರ.
2 minutes ಐತಿ ಹಾಂ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಹಾಂ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏಯ್ yes first The object which is in rest are in uniform motion that cannot be changed when the external force is not acted on it. ಚಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ When object in uniform motion or rest, it will only in that state when external force is acted upon it. ಓಕೆ ಹಾಂ Not acted upon it. when an object is in uniform motion or at rest unless and until it will not change its direction if you apply an external force on it 25 ಇದು ಬರ್ತೀವಿ ಇದೈತೆ ಇದು ಏನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂದಿನ ನೋಡಮಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ಕುಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ABCD ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ increases from pole to equator. Sir, least in equator. Least In equator. in equator, least on ಅಲ್ಲ in ಅಲ್ಲ least on equator ನೋಡೋಣ 15th one C right answer least on equator. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು 2 ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು 2 ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದಾ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೈತೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿಗಿದಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವನೇ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ greater than 1 option B less than 1 option C greater than or equal to 1 option D less than or equal to 1 यही आपको Less than or equal to 1. right answer ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 99 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 0.99 ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 1 ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್
1 ಬರು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಂ ಹಾಕಿನಪ್ಪ. Which of the following is not the unit of energy? Which of the following is not the unit of energy? Energy is the unit ಅಲ್ಲ ಅಂತ. A kilowatt, B kilowatt hour, C joule, D Newton meter. ನೋಡು, which of the following is not the unit of energy? Is not the unit of energy. A kilowatt, B kilowatt hour, C joule, D Newton meter. Last 30 seconds. 10 seconds. 30 no 10 ಬಂತು. 9. Sir, option B. Option B. Very good wrong answer. Newton meter is the wrong answer. Kilowatt per hour. Wrong answer. Kilowatt is there. Kilowatt ನೀ per hour ಅಂದಿದ್ಯಾ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೀ ಅಂತೀಯ. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಏನೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬಂತಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಂ ಗುಲ್ಗುಲು ಗುಲ್ಗುಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ತದಲ್ಲ ಯಾಕ ಕೈಯನ್ನು ಬೀಳಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೈಯನ್ನು ಬೀಳಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ? ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ and the question is write any three set of Pythagorean triplets. ನೆನಪದ? ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂತ 3 ಸೆಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಂತ. 3 ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕಂತ. 7ಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 7ಕ್ಕೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 3 ಸೆಟ್ಗಳು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಜಾ ಐತಿಲ್ಲ. ಬರೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ತೋರಿಸು. ಅದು ಬಿಡು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಇವು ರಾಂಗ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ರಾಂಗ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಿದಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಲ್ಮ, ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಹಾಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತನಾ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀನು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಿ, ಒಂದೇದು ಹೇಳು, ನಿಂದೆ ಹೇಳು, ಒಂದೇದು ಹೇಳು. 6 4 2 ಬರ್ದಿದ್ದಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 36 ಆಯಿತು. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 16. ಇದು 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ? 2 ಈಕ್ವಲ್ ಅದ್ವಾ? ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವು ನೋಡಿಗ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9, 16 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
25 ఇక్కడ 25 ఇక్కడ 25 ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು 64 ಪ್ಲಸ್ 36 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. 100 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ನೀನೇನು ಮಾಡಿಯಾ 2m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ತೊಗೊಂಡಿಯಾ, m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಹಾಂ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ +1 ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಅಂದ್ರೆ 9 - 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ +1 ಅಂದ್ರೆ 9 + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಇವು ಬರಬೇಕಮ್ಮ, ತಿಳಿದು ಹಾಂ. 2m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 9 - 1 ಈಸ್ 8, 9 + 1 ಈಸ್ 10. ಪ್ಲಸ್ 10 ಹಾಕೋಲೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಇದು ಈಗ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಹಾಂ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತೈತೆ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವಂತೆ. ಹಾಂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಆಪ್ಷನ್ లేదు, ಆಪ್ಷನ್ లేదు, ಇಲ್ಲು ಅನ್ನಂಗೆ, లేదు ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ, ಉಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅನ್ನಂಗೆ. ಹಾಂ లేదు ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಉಂದಿ ಅಂತ ಹಾಡೋದಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತಾವೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 2 ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ. ರಾಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹೇಳಿ. From damage in the cell. ರಾಂಗ್ ನೋ ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪರೇಟಸ್. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ಗಾಲ್ಗಿ ಅಪರೇಟಸ್ನಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲ ಆದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 256 to the power 0.16 into 256 to the power 0.09 is equal to question mark. ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನು 4 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಉಳಿದು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿದು. 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಷನಾ ಥರ್ಡ್ ಇವರಾ? ಇವ್ರದ್ದು ಚಲೋ 55 ಐತಿ, ಇವ್ರದ್ದು 30 45 55 65 75 85 90. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 256 to the power 0.25. ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಬೇಕಾ? ಈಗ ಇನ್ನೂ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಹಾಂ ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. Last 20 seconds. Last 10 seconds.
5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. 256 to the power of -4. ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟೈಮ್. ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 30 second time ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. 30 seconds. ನೋಡಿ ಸರ್ 30 seconds. ಆಯ್ತು, 20 seconds left. ಸರ್ ಇನ್ನ ಈಗ 15 seconds. 14 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 000. ಟೈಮ್ ಅಪ್. ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 2 to the power 137 by 100. ಅಯ್ಯೋ ಯವ್ವ. ಹಾಂ 5 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಲಿ, ಪವರ್ ಸೇಮ್, ಇದು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಅದವಾ, ಪವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. 256 to the power 0.25 ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 0.25 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು? 256 divided by 25 divided by 100 ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 25 ones 25 fours 256 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು? 4 fours 16, 16 fours 64, 64 fours 164 whole to the power 1/4. 4 cancel, 4 answer. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನಮ್ದು ನಡೆದು ಹಾಂ ತಿಳಿತು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಆಯಿತು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದವರು. ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 1/4 ಬಂತು, ಇದು 4 to the power 4. 4 is the right answer. ಯಾರು ರೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್? 4 ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, science question. What is the formula for momentum and also its SI unit? Question ಕೇಳು ಮೊದಲು. What is the formula for momentum and also its SI unit? ಹಾಂ, ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. What is the formula for momentum? ಹಾಂ, ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್. 15 seconds. ಇದು ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ MB ಇದಾದ್ರಿ ಅದು ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಕೆಜಿ ಮೀಟರ್. ಹಾಂ, ಏಯ್ ನೋಡು, ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಇಲ್ಲ. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಒಳಗೆ ಗಳಿಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಗಳಿಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಗಳಿತೀನಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತೈತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವುಡ್ ವೇ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಯಾವುದು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಯಾವುದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ? ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವೇಟ್ ತೂಕ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ. 0.2 mole ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಹಾಂ, 0.2 mole ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ C12H22O11. B 2 mole ಆಫ್ CO2.
ಆಮೇಲೆ 2 mole ಆಫ್ CaCO3, 10 mole ಆಫ್ H2O. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಗೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೋ ಎತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ನೀವು ಮೋಲ್ ಕಲ್ತಿಲ್ತವ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ a rational number and irrational number? Product of rational number and irrational number. Hey, product ಅಂದ್ರೆ ಗಪ್ಪಾಗ ABCD ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? What is the product of rational and irrational numbers? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ Always rational, always irrational, always integers, none of the above. Always ಇರ್ಯಾಷನಲ್. irrational. Right answer. ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ಬಳ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಾವು. 0 into root 2 ರೀ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕುಂತು ಬರೀ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು 5. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಎಷ್ಟು? ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಕಡಿತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಕಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ used for grass lawns begins to rotate as soon as the water is supplied. Explain the principle on which it works. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ತಿರುಗ್ತದ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡು. ಒಂದು ಲಾನ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮೋಟ್ರ್ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ? ಮುಚ್ಚೋಕು ಹಾಂ, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಂ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಲ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? At the end of Dhoni Talent Hunt quiz competition, the third prize goes to team Dr. APJ Abdul Kalam. 10, 20, 30, 40, 50, 55 points. Okay. And the second prize goes to 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 plus 30, 90 points. Next, and the fourth prize goes to first prize goes to Ramanujan Infinity. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 150. Total 175 points. Team Ramanujan. Okay. ಯಾರು ಹೇಳಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಟೀಮ್ ಬೈರಂಗಿ. ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬಂದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಆಗೈತಿ, ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಆಗೈತಿ. ಅದೇ ಖುಷಿ ಅದಿಲ್ಲ?